खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ खिलाफ अपनी वजारत तो इस्तीफा देने तो बाद हरसिमरत कौर बादल न्यूज़ 18 ਤੇ मैम सब तो पहला मैं जानना चाहूँगा कि जो ਤੁਸੀਂ इस्तीफा देने का सोचा सब तो पहला गलबात किस दे नाल कीती और जो इस्तीफा दिता तो उस वे मन च की चल रहा सी? ये गल मेरे मन च कोई एकदम नहीं आई, काफ़ी समय तो क्लीयर सीगा। जदों तो मैं कह सकती हाँ 6 साल पहले जब मैं मंत्री बनी, या जे मैं कह सकती 2009 तो जब मैं मैंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, मैं अपने फर्ज नूं तनदेही दे नाल भावें एज MP बठिंडा च होवां या फिर इत्थे केंद्र विच वजीर होवां, हमेशा गुरु साहब नूं हाज़र नाज़र समझ के अपने वालों हर एक तरह के उपराले किए कि जो लोग मेरे तो उम्मीद करते हैं मैं उन्होंने उम्मीदा से पूरा उतरन वास्ते मैं हर पक्षों करा। लगातार कई मुद्दों से मेरे तो कि अस्तीफा मंगते सी, लेकिन मैं हमेशा समझती सी कि सरकार विच रह के मैं मसले नूं हल करा सका, ये ज़्यादा जरूरी सी, ना कि बाहर रह के मसला हल ही ना होए। लेकिन ये मसला इहो जिहा उठिया जिहड़ा पंजाब की जिन जान, पंजाब के किसान, श्रोमणी अकाली दल की रीढ़ की हड्डी, उन्हां दी जब गल आई तो इन्हां ऑर्डीनेंसेस बारे जब मेरे मंत्रालय च इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेंट्स मंगे जाते हैं, ये मई के महीने च, हालांकि मैनू फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के वालों कमेंट्स देने सीगे ते ये तीनों ऑर्डीनेंस इंडस्ट्री के हक में जाते हैं, लेकिन फिर भी उस तो उपर उठ के मैं इत्थे दर्ज किया अपने कमेंट्स च मई के महीने च कि स्टेक होल्डर्स जिहड़े हैगे उन्हां दी मन विच अपने किसानां दे मनां विच शंकावां हैगियां, किसानां दी शंकावां दूर करे बिना सूबे दी सरकारां दी मंजूरी दे बिना कोई इहो जिहा कानून नहीं बनना चाहिए। ये रिकॉर्डेड मेरे फाइलों में हैगियां। ਇਹਦੇ बावजूद जब जून च पता लगा कि ऑर्डीनेंस के राही आ रहा है, ये आने तो पहले भी मैं कैबिनेट च रेज किया कि ग्राउंड लैवल च किसानां च बहुत बड़ा विरोध हैगा इन्हें ऑर्डीनेंस के खिलाफ, उन्होंने मन च बहुत सारी शंकावां हैगियां ते इन्हां नूं दूर करे बिना कोई दूर करन तो बाद ही तुसी कोई कानून लैके आओ। लेकिन मैनूं दुख होया जब कुछ ही दिनों बाद कैबिनेट च ये टेबल कर दिता गया, जब टेबल किया गया उत्थे भी पुरजोर तरीके दे नाल इस गल नूं मैं कह सकती हाँ कि शायद किसी होर ने मेरी सपोर्ट नहीं की क्योंकि उन्होंने राज्य च इन्ना वड्डा मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन दूजिਆਂ ਨੂੰ तंग करन या इरीटेट करन दे बावजूद बार बार मैं इस गल नूं मैं बोलदी गई कि इनू ना लाया जाए जदों ताईं तुसी किसानां नाल गल करो ते इहदे विच ओह चेंजेस करो जिहदे नाल उन्हां दा भरोसा होए कि ये साडे भले विच हैगा। इहदे बावजूद जद ऑर्डीनेंस बन गया, लगातार पिछले 2-2.5 महीनों विच किसानां ने साडा घेराव भी किया, हर जथेबंदी ने साडे नाल मुलाकात भी की, सर सुखबीर सिंह बादल जी ने, पार्टी ने, सारे राजस्थान हरियाणा के संगठनों ने भी आके उन्हां नाल गलबात की। इत्थे ताईं मैं आप उन्होंने कहा कि आ ऑर्डीनेंस की कॉपी फड़ो, ये विच किहड़ी पंक्ति हटानी है तो किहड़ी वाली ऐड करनी, तुसीं मैनूं लिख के दो, मैं जाके लड़के लगवा के आवांगी। कृषि मंत्री जी दे नाल भी मुलाकातां कराई, VC कराई, उन्होंने तो लिखत चो भी ले लिया, लेकिन ये सारी कोशिशों के बावजूद जब 2.5 महीने च असीं पूरी कोशिश की कि ये इहो जी कोई चीज़ नहीं है जिहड़े तुहाडे नुकसान में जाऊगी, जब मेरे शब्दों च या कृषि मंत्री के शब्दों च लोगों को भरोसा नहीं होया, मैं एक बार फिर उन्होंने बेनती की कि इन्हों पार्लीमेंट च नहीं लाना चाहिए, जे आऊगा तो तुसी किसी सिलेक्ट कमेटी च भेज दो जिहड़ा पहले इन्हों नाल गलबात करके इन्हों की शंका दूर करन तो बाद एक कानून बने। लेकिन इन्हां सारी चीज़ों के बावजूद जब इनू पार्लीमेंट च लाया गया, जब साड़ी कोई सुनवाई इस गल की नहीं हुई तो फिर श्रोमणी अकाली दल ने विरोध करने का फैसला किया तो मैनू महसूस होया कि जिन्हां लोगों ने अज मैनू उस संसद च मेरे किसान भैनों भरावां ने इत्थे ताईं भेजा, तीजी बारी भेजा, आज वो कोविड की महामारी की चिंता ना करते हो अपनी जान के उत्ते खेड के आज सड़कों पर उतरे हुए ने इहदे खिलाफ, मैं कोई इहो जे कानून का हिस्सा नहीं हो सकती जिहड़ा ये अपने विरोध च समझते। जे मैं अज इत्थे पहुंची हाँ उन्हां दे करके पहुंची हाँ, सो कोई त्याग इन्ना वड्डा नहीं कि मैं उन्हां दे उत्ते निशावर नहीं कर सकती। केंद्र सरकार नूं समझाउण च तुसीं फेल साबित होए, केंद्र सरकार किसानां दी गल नहीं समझ सके, और या फिर तुहानूं लगदा कि किसान जिहड़े ने ओह केंद्र सरकार की गल नहीं समझदे? मैं सब तो पहले मैं अपने किसान भैन भरावां तो हथ बन के माफ़ी मंगदी हाँ, क्योंकि जे मैं फेल हुई हाँ किसानों के प्रति मैं फेल हुई हाँ कि उन्होंने गल मैं अपनी सरकार को नहीं समझा सकी, ये मेरी नाकामी रही। मैं ये वास्ते मैनू हमेशा इसका दुख रहूगा कि सरकार दे विच रह के उन्होंने गल मनवावां, ये मैं अपनी कामयाबी समझती, तो मैं इस कामयाबी में फेल हुई। हाँ मैं ये भी फेल हुई कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇਹ ਅਹੁਦੇ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਮੈਂ 99, ਮੈਂ 100 ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ 101 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਲੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਮਲਨਾਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ 2017 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ABCD ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ NDA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022 ਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਡਿਬੇਟ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਦਨ 'ਚ ਜੋ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਐਕਟ ਬਣਦੇ, ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾएं ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜੋ ਆ 5 ਸਾਲ ਸ਼ੰਕਾएं ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 1-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫਸਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ
ਕਿ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਮੰਡੀਆਂ, ਹਰ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ, 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ MSP ਜੇ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਊਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲੋ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਲਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ NDA ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ MP ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਉਣ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ MP ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ? ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਬਹਿੰਦੇ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਕੇ, ਸਾਰੇ MP ਬੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, 2019 ਦਾ ਚੋਣ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ 2022 ਚ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਫਰ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਲੜੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਲੜੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਈਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਪਏ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ।